संत मिलन को जाइए, तजिमान मोह अभिमान। संत मिलन को जाइए, तजिमान मोह अभिमान। ज्यों ज्यों पाव आगे धरे, कोटि अग्न समान। ज्यों ज्यों पाव आगे धरे, कोटि अग्न समान। कबीर दर्शन संतना, साहेब आवे याद। लेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। लेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। संत मिले सुख उपजे, दुर्जन मिले दुख होई। सेवा कीजे संतन की, जन्म कृतार्थ होय। सेवा कीजे संतन की, जन्म कृतार्थ होय। चालो देवन के दरबार में, दर्शन कीजिए। संत के देव दरबार में, प्रेम रस भरी भरी पीजिए। संत के देव दरबार में, प्रेम रस भरी भरी पीजिए। उद्धव मुझे संत सदायति प्यारे। उद्धव मुझे संत सदायति प्यारे। जाकी महिमा वेद उसारे, महिमा वेद उसारे। उद्धव मुझे संत सदायति प्यारे। उद्धव मुझे संत सदायति प्यारे। मेरे कारण सोड़ जगत के
भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण सोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, भोग पदार्थ सारे। शरण निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब घर काम विसारे। उद्धव मुझे संत सदाय प्यारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब घर काम विसारे। उद्धव मुझे संत सदाय प्यारे। जाकी महिमा वेद उसारे, महिमा वेद उसारे। उद्धव मुझे संत सदाय प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। जहाँ जहाँ संत सिधारे। शरण रज मुझ अंग लगाऊं, शरण रज मुझ अंग लगाऊं, शोधुगात हमारे। उद्धव मुझे संत सदाय प्यारे। शरण रज अंग लगाऊं, शरण रज मुझ अंग लगाऊं, शोधुगात हमारे। उद्धव मुझे संत सदाय प्यारे। महिमा वेद उसारे, जाकी महिमा वेद उसारे। उद्धव मुझे संत सदाय प्यारे।
संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। हे संत न मुझसे न्यारे। बिना सत्संग मुझे नहीं पावे, बिना सत्संग मुझे नहीं पावे। कोटि जतन कर हारे, उद्धव मुझे संत सदाय अति प्यारे। सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। उद्धव मुझे संत सदाय अति प्यारे। જેની મહિમા વેદ ઉસારે, મહિમા વેદ ઉસારે। उद्धव मुझे संत सदाय अति प्यारे। संतन के जो सेवक जग में, सो मुझ सेवक भारे। संतन के जो सेवक जग में, सो मुझ सेवक भारे। ब्रह्मानंद संत जन जग में, ब्रह्मानंद संत जन जग में। सब भव दुख ने तारे, उद्धव मुझे संत सदाय अति प्यारे। ब्रह्मानंद संत जन जग में, सब भव दुख ने तारे। उद्धव मुझे संत सदाय अति प्यारे। जेनी महिमा वेद उसारे, महिमा वेद उसारे। उद्धव मुझे संत सदाय अति प्यारे। उद्धव मुझे संत सदाय अति प्यारे। ભાગવતની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અને ઉદ્ધવજીનો સંવાદ છે। ભગવાન કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને એમ કહે છે કે હે ઉદ્ધવજી, જે મનુષ્ય કલ્યાણની ઈચ્છા રાખતો હોય, મોક્ષની ઈચ્છા રાખતો હોય, તેણે સર્વસંગથી રહિત એવા તમારા જેવા સંતની સેવા કરવી જોઈએ।
હે ઉદ્ધવજી, તમારા જેવા સંત કરતા મને મારા મોટા ભાઈ બળભદ્ર વાલા નથી. હે ઉદ્ધવજી, તમારા જેવા સંત કરતા મને લક્ષ્મીજી વધારે વાલા નથી. હે ઉદ્ધવજી, તમારા જેવા સંત કરતા મને મારા પ્રાણ વધારે વાલા નથી. प्राण थकी मने हरिजन वाला नित्य में उनको ध्यावूं स्वर्ग वैकुंठ बधु छोड़ीने मारा हरिजन होय न्या जाऊं. ए उद्धवजी, संतो मने अति वाला से शुं करवाने के मारा स्वरूपनु प्रतिपादन करनारा संतो छे. ईश्वर भजननो मार्ग कोण देखाड़े? संतो देखाड़े. विवेक दृष्टि कोण आपे? संतो आपे. ईश्वर छे जगतनी अंदर ईश्वर करता बधुं थाय छे अने ईश्वर आधारित रहेवुं, ईश्वरनुं भजन करवुं, आ प्रेरणा संतो जगतनी अंदर आपे छे. मेरे कारण 16 जगत के भोग पदार्थ सारे संतजनों मारा माटे सारा सारा भोग्य पदार्थनो पण त्याग करी अने रात दिवस मारा भजन में लवलीन थईने रहे छे. एटली बधी संतो ने मारा में प्रीति छे अने मारा में प्रीति छे एटले मने एना में छे. ए तो स्वाभाविक छे, आपड़ा व्यवहार में एम ज छे ने. आपड़ा व्यवहार में एम ज छे ने, जेने आपणाथी प्रीति होय एनाथी आपने होय. आपणाथी भाव न बतावे एटले आपने एनी प्रत्ये भाव न थाय. અને ગીતાજીની અંદર પણ ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે જે ભક્ત જેટલા ભાવથી મને ભજે એટલા ભાવથી હું એને ભજું છું. જેટલા ભાવથી ભક્ત મને ભજે એટલા ભાવથી હું એને ભજું છું. મેરે કારણ 16 जगत के भोग पदार्थ सारे निश दिन ध्यान धरे हृदय में सब घर काम ने पण विचारे. घर काम पण मारा भजन करवामां ई भूली जाय छे. मारा भजन में तदाकार थई जाय तो काम पण भूली जाय. घरवाळीए घणुं कीधुं राखवा बाळकनुं ध्यान, पण माटी खूंदता माजा मेलीन भजवा लाग्यो भगवान. गोरो भगत कुंभार ज्ञातिनी अंदर थई गया. घरवाळीए कीधुं कि हूँ पाणी भरवा जाऊं छुं अने आ छोकरो रमे छे, जरा ध्यान राखजो. पण जमावट थई गई. गारो खूंता खूंता करतालो वगाड़ता कीर्तन में एवा रसवत थई गया कि नानु बाळक रमतुं रमतुं न्या पोताना पग पाहे आव्युं. गारो खूंता खूंता छोकराने खूंदी नाख्यो. घरवाળી ज्यां पाणी भरीने आवे त्यां तो बाटीनी अंदर बाळक पण खूंदाई गयुं. एटली बधी एकाग्रता. जो के कुदरते एनी लाजे राखी. बाळकने सजीव नहीं कर्યું, पण एटली बधी एकाग्रता, एटली बधी भावना के पोतानुं घर काम पण भूलाई जाय. नरसिंह मेहता ने माणिकभाई के आज खेले आपणे बापूजीनुं हरात घीरे नाखवुं ज. ओल खेरे जो भाभीए मने मेणुं मार्युं हतुं के जई होय ते अमारे न्या आवीने खाई जाओ. तमारो बाप नथी, तमे कोक दी हरात नाखो तो अमे खावा न आवीए. हे એટલે આજુ ખેલે 3 બ્રાહ્મણ જ નોતરો, પણ હરાત ઘીરે નાખવું જ. નરસિંહ મહેતા કે ડાય થામાં આપણે કાંઈ હોય નહીં ને ભાઈની સેવા કરી આવાય અને ઠાણું ખાઈ આવાય ને લપ કાંઈ ન કરાય કે નહીં. ભાભીએ મેણું માર્યું, આપણે ઘીરે જ હરાત નાખવું જ કે લપ કરીમાં કાંઈ નબળે. શેના 3 બ્રાહ્મણ જમાડે છે ને કે જો ઘઉંનો બડકું ઘરમાં છે, ગોળઈ છે અને ઘી લઈ આવો. શેનું લેવું? કંઈ છે કે આ લ્યો, આ મારી વાળી સોનાની, આનું જેટલું આવે એટલું લેવો. કે તે લાય, બીજું શું. મેં તો જે હાથમાં વાળી લઈ, ઘીની તપેલી લઈ અને ઘી લેવા બજારમાં ઉપડ્યા. વેપારીઓએ જોયા ભગત કાંઈક લેવા આવે છે, પણ હવે કઈ પાછા પૈસા દે. કેમ મેથાજી, હું છે આ બધું?
કે બાપુજીનું હરાજ છે ને ઘરવાળીએ હઠ કર્યો કે હરાજ નાખવું છે એટલે ઘી લેવા આવ્યો છું. ઘી છે પણ મહેતાજી તમને દીધા જેવું નથી, જરા વાઈસ બેહી ગઈ તો નથી જોતું. બીજી દુકાને ગયા, આવો મહેતાજી શું છે કે ભાઈ બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે ને ઘી લેવા આવ્યો, ઘી આજ જ થઈ રહ્યું. ત્રીજી દુકાને ગયા, કોઈ ભગત માણસ, આવો આવો મહેતાજી શું છે, બાપુજીનું હરાજ છે ને ઘી લેવા આવ્યો ને જો આ હોનાની વાળી, આનું આટલું જેટલું આવે એટલું દ્યો. કે મહેતાજી આપણે ઉધડું હાટું, છોકરા આખી તપેલી ભર દે. પણ મહેતાજી 2 કીર્તન બોલો ની. કે લાય તે બોલી દઉં. જમાવટ કરી 2 કીર્તન બોલ્યા, પણ તોય આપસાઈલ પકડી ને એક હેન્ડલ માર્યું પણ આપસાઈલ ન પકડી. કે મહેતાજી હજી 2 બોલો ની. બીજા 2 બોલ્યા, પણ તોય 2 બોલીને બંધ થયા, તોય આપસાઈલ ન પકડી. ત્રીજી વાર કે હજી 2 બોલો ની. 2 બોલ્યા ને જમાવટ થઈ ભાઈ. ઘીને ઠેકાણે ઘી, હરાદને ઠેકાણે હરાદ, અને આને જમાવટ થઈ ગઈ. ભગવાનને પેટમાં દુખવા માંડ્યું કે આ ઘી લેવા ગયો ન્યા જ રહ્યો. હવે નરસિંહ મહેતાનું રૂપ લઈ વિહકભાઈ ભેરા માણસો રીધી સીધી ભેળી અમુક તૈયાર માલ, અને ભાઈ બજારમાં હોહરવા મહેતાજી મોરને વાહે આવડું મોટું ટોળું. કમળાશંકરને હેમાશંકરને જોયો મારો બેટો કોકને પાડીને આવ્યો છે, એક લાગે છે. હું છે મહેતાજી, અરે બાપુજીનું હરાજ છે, આજ નાઈત આખી જમાડવીશ. શું વાત કરો? કે હા, કે જમાડો પૂગી જ જવું છે, ગમતા બીજે કાયમ આવો છો, આજ તમારો વારો. દાઈજ તો હોય. બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા, બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે ને બધી આખી નાઈતને હાગમટે નોતરા દી આવે. ઘરમાં કાંઈને આમનું લોહી પીતો હોય, દક્ષિણે કોઈ દરખી દીધી નથી. જો તને કહી દઉં છું કે હું તારો ગોર નહીં તું મારો જજમાન નહીં, કે તો કાગળમાં સહી કરી દો. લાય નહીં ભાઈ, સહી કરી દઉં. આજથી હું તારો ગોર નહીં તું મારો જજમાન નહીં. કીધું લાવો, નાખી દીધો ખીચામાં. એક ખેડૂત બ્રાહ્મણ ખંભે હળને નીકળ્યા. કેવા છો? બ્રાહ્મણ છે. એ બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે ને શ્રાદ્ધ સરાવવાનું મને કાંઈ ન આવડે ભાઈ, હું તો ખેડૂત માણસ છું. કે બ્રાહ્મણ ઉઠીને ખોટું ન બોલાય, જનોય છે ડોકમાં ને એમ બોલો, કાંઈ આવડે ને હાલે. જીભ કાઢો જી. જીભ કાઢીને એણે સાંડલો કરી દીધો. મીંડા ફડફડાટી વેદને વાતો કરે એમ વાતો કરવા. બ્રાહ્મણ ઉઠીને ખોટું બોલો કે મહેતાજી તમારો હાથ હેડો ને કાંઈક થયું એમ. કે તો જાઓ આખી નાઈતમાં નોતરા દી આવો. હાગમટે આખી નાઈતમાં નોતરા દી આવ્યા. મોટા ભાઈ ત્યાંથી નોતરા હતા, પણ ન્યા કોણ જાણે હું વપળો થયો કે ધોવાડાને હેર ન ફૂટી. ના અહીંયા જમાવટ. બ્રાહ્મણો છોકરાને જોવા મોકલે, કોલાનું નોતરું છે મહેતાજીને ઘરે જોઈ આવો ખરા, કેમ છે? કે બાપુજી જમાવટ છે, કેટલાય રસોઈયા ને કેટલી જાતની વાનગી બની ગઈ છે, અને રોકડા રૂપિયાના આવડા શરૂ ભર્યા છે, રેશમી દુપેટિયાના ઢગલા પીડ્યા છે, સાડીઓના ઢગલા પીડ્યા છે. કે એમ? એમાં શંકર આ કોક લાખોપતિને પાડી આવ્યો હોય, પૂગી જવું છે. બધા બ્રાહ્મણો આવ્યા જમવા. કે તમારા દુપેટિયા બલેરિયા અમારા પહેરીને જમવા બેહો. એ રેશમી દુપેટિયા પહેરાવીને બધાને જમવા બેહાર્યા, અને સોના ચાંદીના થાળી વાટક્યા, એમાં જ જમાડ્યા. જમી લીધો એટલે કે જો આ થાળી વાટકા અમારે અહીં કોઈ ધોવે એમ નથી, જરાક નાખે જાય જો. નાખે હેઠા હતા તોય બગલમાં મારીને, અને રોકડા ખોબો સિક્કા દક્ષિણામાં દીધા. બેનો આવ્યા એને કે અમારી સાડી પહેરીને જમવા બેહો. તો કેટલી દાજોડીઓ હતી, 2 ટટકારી લીધી. 2 એને ખોબો દક્ષિણા.
એવી રીતે આખી નાચ જમાડી અને બધા જમી રહ્યા. એટલે કે હવે કોઈ બાકી કે હવે કોઈ નહીં, હવે 3 થાળી તૈયાર કરો, અમે નદીએ નાહીને આવી. નાવા ગયો એ ગયો. ને પણ મહેતાજી ઘી લેવા ગયા હતા, ત્યાં 1:30-2 વાગ્યા. પછી ઓલો વેપારી મૂંઝાણો કે મહેતાજી 2 વાગ્યા, હવે કીર્તન બંધ કરો, તમારે આ હરાજ છે બાપુજીને. લે પણ તમે કહેતાય નથી ભલામણા, તમે કહેતાય નથી, 2 વાગી ગયા છે કે તઈ. ને એકદમ ઉતાવળાભાઈ હાથમાં તપેલી રફ 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 કરતા ઘેરે આવ્યા. 2 વાગી ગયેલા અને ખડકીમાં ભૂગ્યા ને ત્યાં માણેકબાઈને કે આખી ભરી આવ્યો, હું દખે નહીં એમ. આખી ભરી આવ્યો કે પણ હું આખી ભરી આવ્યા, આખી નાચ જમી ગઈ. સોનાના ચાંદીના થાળી વાટક્યા, રેશમી દુપટિયા, બહેનોને સાડીઓ, ખોબો ખોબો રૂપિયા રોકડા દક્ષિણા. આવી રીતે કામ થઈ ગયું ને તમે કાંઈ કહો કે ગાંડી તને તો ખબર છે ઘીનાય ફાફા હતા ત્યાં એટલું બધું. કે પણ તમે કોકને બધાને લઈને આવ્યા નહીં કે એ હું નહોતો, કે તે કોણ કે જેનું ભજન કરું એ હતો. તે કાંઈ કીધું નથી ને કે ના ના કે તે એના પગ પૂજા. પગ ક્યાંથી પૂજું, તમારે જેવા જ લાગે. કાંઈ ફારફેર હોય તો પૈગે લાગુ, પણ હવે તમારા જેવા જ લાગે તો કાંઈ કીધું નથી ને. કે ના કાંઈ કીધું નથી. કે જમીન ગયો કે ના, એ કે અમે નદીએ નાવા જઈને થાળી તૈયાર કરો. અરે ગાંડી તે બહુ કરી, એટલી જ ખબર પડવી જોઈએ ને કે મારી આપણા ઘરમાં કાંઈ નથી ને આ બધું ક્યાંથી હોય. એ 3 લોકનો નાથ કે બધી વાત તમારી હાસી, પણ એક રેખાનોય ફેર હોય તો હું ઓળખું. તમારા જેવો અને તમારા જેવડો કોઈ ફાર ફેર નહીં, એવું જ રૂપ ધારણ કર્યું હું ઓળખું કેવી રીતે? હે મેરે કારણ 16 જગત કે ભોગ પદાર્થ સારે, નિસ્દિન ધ્યાન ધરે હૃદય में सब घर काम વિચારે. કાયમને માટે મારું ધ્યાન કરતા બધા ઘર કામને વિસરી જાય અને એની આરે તાર સંધાઈ જાય, એનું કુદરત પળે પળ રક્ષણ કરે છે. એવા સંત ઉદ્ધવજી મને અતિ પ્યારે છે અને એવા સંતનું શરણ સેવતા સર્વ તીર્થની સેવના થઈ જાય છે અને તીર્થ પણ સંતના ચરણથી પવિત્ર થાય છે. એ પણ ભાગવતની અંદર પ્રસંગ છે. ભગીરથ મોટો પ્રયત્ન કરી, તપ કરી અને ગંગાજીને પ્રસન્ન કર્યા. ગંગાજી કે હું પૃથ્વી ઉપર આવું પણ મને ઝીલે કોણ? કે ભગીરથ કે હું ઝીલું? કે તારું કામ નહીં, કે મારું 3 પેટ તપ, કે વાત બધી હાસી, પણ તું મને ઝીલી શકે નહીં. મને તો એક શંકર જ ઝીલી શકે. બીજું, કદાચ હું પૃથ્વી ઉપર આવું તો લોકો મારામાં પાપ ધોઈશે. તો ભગીરથ એ પાપ મારે ક્યાં ધોવા એનો પણ તારે વિચાર કરવો જોઈએ. એટલે ભગીરથે કીધું કે માતાજી, તમે જો પૃથ્વી ઉપર આવતા હો અને લોકો તમારામાં પાપ ધોવે, પણ જ્યારે સર્વસંગથી રહિત એવા પરમ કૃપાળુ સંતો જ્યારે તમારો સ્પર્શ કરશે ત્યારે તમે પાપમાંથી મુક્ત થશો. ભાગવતની અંદર મુદ્રાલેખ કે તીર્થો પણ સંતના ચરણથી પવિત્ર થાય છે. એટલે આપણે ગાઈએ છીએ ને કે 68 તીર્થ સંતને ચરણે ગંગા જમના જેવા, સંત મિલે તો મહાસુખ ઉપજે, ગુરુ મળે તો મીઠા મેવા. આનંદ મંગળ કરું આરતી હરિગુરુ સંતની સેવા. જેના શરણથી તીર્થો પણ પવિત્ર થાય છે. આટલો બધો મહિમા ધર્મગ્રંથોની અંદર સંતોનો કહેવામાં અને ગાવામાં આવ્યો છે. અને આદિ અનાદિથી તરણ તારણ મોક્ષનો માર્ગ બતાવનાર જગતની અંદર સંત છે. સંતનો સંગ જો થોડોક થાય તો જીવનની અંદર અઢળક લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. શેનો? કે ભક્તિનો. બાકી આર્થિક સ્થિતિ તો ઠીક છે ભાઈ, ઘણાય એનાય ઓલા હિસાબ કરતા હોય. તો અમે વિચાર કરો
કે પાંડવોને કાયમને માટે કૃષ્ણનો હથવારો ને કૃષ્ણનો પાંડવોને કાયમને માટે સથવારો, પણ એના સંકટ જોવો જી, એના સંકટ જોવો, કેટલું દુઃખ, કેટલી વિપત્તિઓ, અને સથવારો કેનો હતો? ત્રણલોકના નાથનો, કે જેનાથી જગત ચાલે. તો એટલું દુઃખ પડ્યું છતાં પાંડવોએ કોઈ દી એવી ફરિયાદ કૃષ્ણને કરી નથી કે ત્રણલોકનો નાથ તો અમારી હારે અને અમારી આવી રખરખડી, એવું કીધું. પણ હમુનું શું કીધું? જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થયું, યુધિષ્ઠિરને ધર્મરાજાને ગાદીએ બેહારી દીધા અને ભગવાને દ્વારકા તરફ જવાનું પ્રયાણ કર્યું. એટલે માતા કુંતા આડા હોઈ ગયા, પ્રભુ મારે તમારી પાસે એક માગવું છે. શું? જે માગો એ ખુશીથી માગો માં, કે ભગવાન દુઃખ દેજો. કરે મારી માં દુઃખમાં હવે ક્યાં અધૂરી રહી છે, કે પણ દુઃખ હતું તો તમે કાયમને માટે ભેળા ને ભેળા હતા. જો આ ગાદીએ બેહારીને તમે દ્વારકા તરફ પ્રયાણ કર્યું, અમારે તો દુઃખ પડતાય તારો સથવારો રહેતો હોય તો દુઃખમાં હરકત નથી. સુખની ઉપર શીલ પડો, તુલસીદાસ કહે છે. રામ હૃદયથી જાય એ કરતા બલિહારી દુઃખની, કે પલ પલ રામ તો બજાય. સુખની ઉપર પથરા પડો, કારણ કે સુખ આવે ને એટલે માણા પેલું ભૂલે કોને? સુખ આવે એટલે પેલા કોને ભૂલે ખબર? ભગવાનને. પેલા ભગવાનને ભૂલી જાય, ભગવાનથી વિમુખ થઈને ચાલે. સંપત્તિ આવી જાય એટલે માણસ સકી જાય. ઈશ્વરને જ પેલા ભૂલે, ભક્તિને પેલા ભૂલે, ધર્મને પેલા ભૂલે, અને અનિતિના આચરણો મંડે કરવા, ખોટે માર્ગે મંડે હાલવા. થોડુંક ધન વધારે મળે એટલે માણસ હાદી પીતો હોય તો બિસ્ટોલ મંડે પીવા, એથી થોડુંક સારું થાય. ગાંડું પાણી. મહેફિલ, લગ્ન પ્રસંગમાં મહેફિલ કરે, એથી સારું થાય. ન ખાવાનો અખાજ ખાય, ધૂળ જેને કહેવાય, જેનો હક નથી ખાવાનો. કબીર સાહેબે કીધું, આકાશ કે ઉપજે હક દરગાઓ, પેશાબ કે ઉપજે હક નાય, કેરને દૂર કરો અને મેર હૃદયમાં ધરો, બંદગી કરો તો કબૂલે સાંઈ. આકાશમાંથી વરસાદ વરસે અને પૃથ્વીની અંદર જે પાકે એ મનુષ્યને ખાવાનો હક છે. પેશાબની બનેલી કોઈ વસ્તુ મનુષ્યને ખાવાનો હક નથી. શું કરવાને? કે માંસ ખાવામાં દયાને સાંડવી પડે. દયાને સાંડ્યા વગર તમે એ આહાર ન કરી શકો. તો દયા તો ધર્મ કા મૂળ હૈ, પાપ મૂળ અભિમાન, તુલસી દયાન સાંડીએ જ્યાં સુધી ઘટમાં પ્રાણ. એટલે સારો સમય કુદરત આપે તો એને ઝીરવી રાખવો, સારા સમયનો સત્વ્યય કરવો, સંપત્તિનો સત્વ્યય કરવો. એ તો કોક વડીલોના સારા સંસ્કાર હોય, ઘરની અંદર ધર્મ ભક્તિ હોય તો એ જળવાઈ રહે એમ છે. નકર કંટ્રોલ રહે એવું નથી, કંટ્રોલ રહે એવું નથી. તે ક્યાં સુધી માણસ પૂગી જાય કે ધાર્મિક કાર્યોને આરંભે અને એની પછવાડે ધંધો આવડો આ કરે, ગાંડું પાણી પીવાનું. એટલે કદાચ જીવનની અંદર દુઃખ હોય એ કોઈ મહત્વની બાબત નથી, કે સંત મળે એટલે આપણે આર્થિક સ્થિતિ સારી જ થઈ જાય એવી બાબત નથી. પણ સંત મળે ને તો આપણું મન સારું થઈ ગયું ને એટલે આખું જીવન સારું જ છે. મનમાં જો અજ્ઞાન ભરાણું તો સતી સંપત્તિએ કેટલાય દુઃખી થાય છે. અઢળક ધન હોવા છતાંય દુઃખી થાય છે, કુટુંબ કલેશો થાય છે. બીજું ત્રીજું આ બધું શું છે? કે સમજણ નથી. અને સમજણનું ઘર સંત સિવાય મળે એમ નથી. એટલે સંતોનો સમાગમ સર્વ રીતે હિત કરતા છે. સંત સમાગમ જો જીવનની અંદર થાય તો આખી ભાગ્યની રેખા પલટાય ને ઈશ્વરના ઘરની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને જીવન ધન્ય ધન્ય બની જાય.
मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस्दिन ध्यान धरे हृदय में सब घर काम, विचारे उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। जेने महिमा समजाणो छे ई गमी भोगे संतना शरणने मुकता नथी, नेकटेकने छोड़ता नथी अने एना ई भावनी अंदर पोतानुं जीवन व्यतीत करे छे। आजे आपणे जेनी श्रद्धांजलि अर्पण करवाने माटे भेळा थया छे ये अमारे भीम बापू कायमने माटे देवाराम बापाना संगमां रहेवावाळा माणा पहेलेथी जूना सत्संगी। ज्यारे 2003 सालनी अंदर बीजनी स्थापना थई, अमारा दादा એટલે દેવારામ બાપાના બાપા શામજી બાપા એને સ્વધામ જાવું હતું એટલે એણે દેવારામ બાપાને આજ્ઞા કરી કે મારી એક ભાવના છે, તમે જો પાળી હગો તો કહો કે કયો નહીં બાપા કે તમારે દર બીજ ઉજવવી। કે બીજ બાપા કેમ ઉજવવી? કે મીઠા ભાત કરી ને ગામના બાળકોને જમાડવા અને રાતે ભજન કરવા, ભજનમાં 5 ભાવિકો જે આવે એને પ્રસાદ લેવડાવો। આવી રીતે દર સુદ અંજવાળી બીજ તમારે ઉજવવી। કે ભલે બાપા તમે કહેતા હોય, તમારો ભાવ હોય તો અમે એ નેકટેક પાળશું। એટલે એ રીતે બીજ ઉજવવાની શરૂઆત થઈ। દર બીજે ગામના બાળકોને જમાડવા। એટલે એ શરૂઆત થઈ એ વખતે થોડોક સુસાનો જમાનો, એટલે જમવામાં કણબીના ખાંટના રબારીના એ છોકરા જમવા આવે, પણ આપણે રાજગોર જ્ઞાતિ ગામમાં ઘણા ઘર એટલે એ જમવા ન આવે, કારણ કે એ ટાઈમ થોડોક આભડશેટનો જમાનો હતો। એટલે દેવારામ બાપાને દુઃખ થયું કે આ તો ખરાબ કહેવાય, બાળકો તો કાંઈ સમજે નહીં, અડધા આવે અને અડધા ન આવે। એટલે તરઘરી શિવરાત્રિની અંદર ઉજવો, શિવરાતે ભજનમાં ગયા તો અર્જુન બાપાને, પૂંજા બાપાને અને ઉગારામ દાદાને વાત કરી કે બાપા એક દુઃખ છે, હવે આ એક જ્ઞાતિના છોકરા જમવા ન આવે તો એનું શું કરવું? એટલે એ વખતે ભજનમાં ભીમ બાપુ અને અમારે ધનબાઈમાં બે હાજર, અને અહીંથી એ વખતે ગાડું લઈને જતા ને તરઘરી શિવરાત કરવા, તો ધનબાઈમાં એકલા બાઈ માણા પણ ગાડાની વાહે વાહે ઠેઠ તરઘરી ઉધી આયલા જાય, એવો એનો ભાવ હતો। એટલે બેને બોલાવીને ઉગારામ દાદાએ કીધું ભીમભાઈ, આ દેવજીભાઈને અહીંયા તમારી જ્ઞાતિના છોકરા જમવા આવતા નથી એટલે દુઃખ થાય છે, તો તમારે ધનવાન બેને રાંધવા જવાનું દર બીજે। એટલે ભીમ બાપુએ કીધું બાપા અમારું ગમે એવું કામ નહીં છે ને કદાચ ઘરમાં મરણ થઈ ગયું છે ને તો અમે બાપાને ત્યાં જાઓ, ઘરમાં કદાચ મરણ થઈ ગયું હોય છે તો અમે દેવજી બાપાને ત્યાં રસોઈ બનાવવા જાઓ। એ બેએ કબૂલાત લીધી અને એ આવીને રાંધવા માંડ્યા। ત્યાર પછી આ બધા બાળકો જમવા આવવા માંડ્યા, પણ એ એણે નેકટેક ઠેઠ સુધી પાળી, એ ભાવ કાયમને માટે રાખ્યો। પછી તો સમયનો પરિવર્તન થતા ધીરે 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 બીજા ભાઈઓ મદદરૂપ થતા હોય, પણ છેલ્લા જિંદગીના શ્વાસ સુધી એના એ ભાવ પ્રેમની અંદર રહી ગયા। સ્થિતિ ભલે હું કહું છું એની થોડી કાયમ નબળી, પણ ભાવની કિંમત છે ને। સ્થિતિ ભલે નબળી હોય, જરૂર શેની છે? હૃદયના ભાવને। એલા નરસિંહ મહેતાને ફેક્ટર હાલતા હતા, હે ટાણું સાંડી જાય એવો માણસ, પણ જુઓ જગતની અંદર જે કાર એનું બોલે છે, હે ગુણ એના ગવાય છે। એટલે જેણે રાખી ટેક એને મળ્યા અનેક, આ તો ખબરવાળા છે એને ખાવું ન ભાવે, અને મૂર્ખ છે એને મન વરમંડ જાવે। તો નેક ટેકથી જે જીવન જીવી ગયા અને એ ભાવમાં કાયમને માટે રહી ગયા, છેલ્લા શ્વાસ સુધી સદગુરુના નામની યાદી અને એ ભાવમાં એનું એ સ્મરણ કરતા દેહ છોડી દે તો એ જગતમાંથી ગયા નથી, કાયમને માટે એ અજર અમર છે। ગુરુના ચરણમાં એનો વાસ છે ને ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતાજીમાં એનો પણ પુરાવો આપ્યો છે કે અર્જુન, જેણે આખું જીવન મારા માટે અર્પણ કર્યું હોય અને છેલ્લી ઘડીએ જો હું એનું ધ્યાન ન રાખું તો અર્જુન મારું ભજન કોણ કરશે?
છેલ્લી ઘડીએ હું એનું ધ્યાન ન રાખો તો મારું ભજન કોણ કરશે? જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાની અંદર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તો ત્યાં સુધી લખ્યું કે હે અર્જુન, છેલ્લી ઘડીએ જેણે મારું ભજન કર્યું છે એનો હું દાસ થઈને રહું છું. હું એનો દાસ થઈને રહું છું, એનો બાવડું હું ચાલું છું. તો છેલ્લી ઘડીએ નામની યાદી આવી જાવી એ મોટી વાત છે. અને કમાઈ વિના ન આવે હો ભાઈ. કમાઈ વિના બીજા કઈ કલ્પનાના જાળા ચડે, પણ કમાઈ વિના એ નામની યાદી આવે નહીં, નહીં અને નહીં. એટલે જેણે જીવન સંતના નામ ઉપર ભક્તિભાવની અંદર અર્પણ કર્યા છે એના જન્મ સફળ છે અને એની પછવાડે આનંદ ઉત્સવ હોય છે. અને એના જગતની અંદર ગુણ ગવાય છે, એની યાદીઓ છે. એટલે ભલે રૂખડિયા હોય પણ ઈશ્વર ભજન કરે જગતમાં એની બાપા બલિહારી છે. એના માત પિતાને ધન્ય છે. मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में सब घर काम, विचारे उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे. તમારે ભીમ બાપુ અર્જુન બાપાને મળેલા, એને ઘરેથી માડી છે પુંજારામ બાપાને મળેલા. ઘણી વખત હું બેહવા આવું તો મને કહેતા કે મને પુંજા બાપા એમ કહેતા કે છોકરી તાર ભાગમાં 3 ડાબલા છે, 3 કે 3 છોકરા થયા. પુંજા બાપા એમ કહેતા ગગડી તાર ભાગમાં 3 ડાબલા છે કે જો આ 3 છોકરા એ મારા ડાબલા. એટલે મહાપુરુષોના શરણ સેવા ભાવ પ્રેમ નેક ટેક ને એના ભાવમાં રહી જાય એને ધન્ય છે ને ભાઈ, એની કમાઈ સફળ છે. એટલે ભાવથી પ્રેમથી શ્રદ્ધાથી વિશ્વાસથી જેણે ઈશ્વર ભજન કર્યું એને છેલ્લી ઘડીએ એ યાદી કાયમને માટે રહે છે. પોતાને થોડીક આ પગની તકલીફ થઈ, હું ખબર પૂછવા આવ્યો, મને સાખી કીધી કે ભાઈ દુઃખ સુખ દુઃખ તો હાલ્યા કરે, દુઃખ દેખી ડરવું નહીં, બનવું નહીં બે ભાન. 5 પાંડવો જેવા વનમાં ગયા જેણે દુઃખને દીધા હતા. માન પણ કે આપને ગુરુ મળ્યા છે ને, આપને ગુરુ મળ્યા છે તો કદાચ દેહ કાયલ છૂટી જાય તો એ કોઈ હરકત નથી. અને એનો ભાવ પ્રેમ છે. હું રાજકોટ ભજન કરવા ગયો તો રસ્તામાં મને ફોન આવ્યો કે હવે છેલ્લી ઘડી જેવું છે ને ભાઈ કે અહીં થતા જાઓ તો સારું. મેં કીધું સીધો ત્યાં આવીશ. તો સીધી ગાડી અહીં ઊભી રાખી ને મળવા આવ્યો. મળી ચરણામત બાપાનું પાય અને ઘીરે પૂગ્યો. ત્યાં એણે અંકેલો કરી લીધો એટલી જ વારમાં. એટલે કમાઈમાં શિંગડા ન ઉગે ભાઈ, કાંઈ સોગા નથી નીકળી જતા, પણ છેલ્લી ઘડીએ એની યાદી એ મોટી વાત છે. છેલ્લી ઘડીએ એની યાદી એ મોટી વાત છે. તો ભગવાન કહે છે ઉદ્ધવજી એવા સંત જ્યાં જ્યાં જાય એની પછવાડે પછવાડે હું જાઉં છું, એની પછવાડે પછવાડે હું જાઉં છું. मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरण रज मुझ अंग लगावूं शोधो गात हमारे. જ્યાં જ્યાં સંતો જાય એની પછવાડે હું જાઉં છું, કારણ કે એ સિવાય મને રહેવું ગમતું નથી. નામે વાસામી વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદયે રવો, મદ ભગતા ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠ નારદ. હે નારદ, હું કોઈ એવા આવગા લોક વસાવીને ક્યાંય એમ રહેતો નથી. નામે વાસામી વૈકુંઠે, યોગી નામ હૃદયે રવો, યોગીઓના હૃદયની અંદર પણ તુર્યાતીત અવસ્થા સિવાય મારો વાસો નથી. પણ હે નારદ, જ્યાં મારા ભક્તો મારા ભાવથી પ્રેમથી ગુણ ગાય છે ત્યાં મને કાયમને માટે રહેવું ગમે છે. કબીર કે મેરા મન પોપટ ભૈયા, ઉડી સાયલા આકાશ, વૈકુંઠ તો ખાલી ભાળ્યા કે હરિ હતા એના હરિજનની પાસ. ભગવાન કે મારા ભક્તો હોય ત્યાં જ રહેવું મને વધારે ગમે છે. ને તમને તમારા મિત્ર હોય ત્યાં જ બેહવું ફાવે? હે, જ્યાં તમારા મિત્ર હોય ત્યાં જ તમને બેહવું ફાવે ને. તો ભગવાનના મિત્ર કોણ? એના ભક્તો. હે, એના ભક્તો એના મિત્રો છે. એના વિના એને રહેવું ગમે નહીં. જ્યાં જ્યાં ભક્તો રહે છે, જ્યાં મારા ગુણ ગાય છે ત્યાં હું કાયમને માટે રહું છું. હે, કાયમને માટે ત્યાં હું રહું.
प्राण थकी हरिजन वाला नित्य में उनको ध्यावो, स्वर्ग वैकुंठ सर्व छोड़ी मारा हरिजन होय न्या ज्याओ। अमरीश राजा अति मने वाला पण दुर्वासाए मन भंग कीधा, अमे अमारा अभय पद छोड़ीने अवतार 10-10 लीधा। संतनो सेवक छो अर्जुन, लक्ष्मीजी संतना दासी, 68 तीर्थ मारा संतना चरणे, कोटि गंगा अन कोटि काशी। संत साले एनी आगे आलो, संत सुए तो हूँ जागू, घड़ी वार नहीं मारा संत थी अळगो, कष्ट बधा एना कापू। बैठा बैठा गाय तो ऊभो ऊभो सांभळो, ऊभा ऊभा गाय तो हूँ नासू, आठे आठे पोर मारा हृदय में राखो, एम भणे नरसैयो पद हाचो। प्राण थकी पण मने हरिजन वाला, नित्य में उनको ध्यावो, स्वर्ग वैकुंठ बधु छोड़ीने मारा हरिजन होय न्या जाओ। एटले मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, शरण रज मुझ अंग लगावू, शोधू गात हमारे मारा से एने हूँ कायम ने माटे गोतू छू, अने मारा गमे न्या होय न्याथी एने हूँ गोती लऊं छूं। मारा से एने गमे न्याथी हूँ गोतीने मारा चरण में मेळवी दऊं छूं। मारा से एनु कायम ने माटे ध्यान राखूं छूं, एनु कायम ने माटे हूँ जतन करूं छूं, एने हूँ बोलाव्या ज करूं छूं। शोधू गात हमारे, एवा प्रेमीजनों ने कायम ने माटे हूँ खोड़ू छूं। जो एवा संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, बिना सत्संग मुझे नहीं पावे, भले कोटि जतन करीने हारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, मारा थी जराय संतो न्यारा नथी, कारण के ई मारा में हमाई गया छे, हूँ एना में समाई गयो छूं। अमे अरस परस मळीने एक ज स्वरूप छे। ए पण गीताजीनी अंदर कीधुं के अर्जुन जेणे पोतानी ज्ञान रूपी अग्निनी अंदर बधा कर्म बाळीने भस्म कर्या छे, ई मनुष्य रूपे मारू रूप ज छे। ए ज्ञानी भक्त अर्जुन केवल मारू ज स्वरूप छे। गीताजीनो मुद्रालेख। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, बिना सत्संग मुझे नहीं पावे, भले कोटि जतन करीने हारे। सत्संग विना मारू मळवू थातुं नथी, संत समागम विना मारू सरनामું कोई आपे नहीं। संतोए ईश्वरना सरनामा आप्या के जेदी तमने मळवानो भाव थाय, जेदी तमने मळवानी ईच्छा थाय तो सरनामું लखी ल्यो कि भगवान कायम ने माटे क्यां रहे छे, क्यां एनो वासो छे। जेदी गोतवानुं मन थाय, जेदी तमने दर्शननुं मन थाय तो कबीर साहेब के याद राखो, तमने पाकू सरनामું एनु आपो। मोहे क्या तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाही मैं को क्रिया कर्म ने, ना मैं जोग संन्यास में। मोहे क्या तो ढूंढे बंदे, ना मैं पोथी, ना मैं पंडित, ना मैं काशी कैलाश में। ना मैं पोथी, ना मैं पंडित, ना मैं काशी कैलाश में। ना रहता मैं श्री द्वारका, ना रहता जगन्नाथ में, ना रहता मैं श्री द्वारका,
ना रहता जगन्नाथ में, मोहे क्या तू ढूंढे बंदे। मैं तो तेरे पास में, नाही मैं को क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में। ना रहता मैं मक्का मदीना, ना रहता हिमाचल में, ना रहता मैं मक्का मदीना, ना रहता हिमाचल में। ना रहता मैं जंगल सहरा, मेरे ते विश्वास में। ना रहता मैं जंगल सहरा, मेरे ते विश्वास में। मोहे क्या तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाही मैं को क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सब श्वासन की श्वास में। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सब श्वासन की श्वास में। वहाँ खोजो तो तुरंत मिलूं मैं, क्षण भर की तलाश में। वहाँ खोजो तो तुरंत मिलूं मैं, क्षण भर की तलाश में। मोहे क्या तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाही मैं को क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में। मोहे क्या तो ढूंढे बंदे, मोहे क्या तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। બેઠા ન્યાથી ઊભા થાવ ત્યાં જ ઈશ્વર હશે, ક્યાં જાય? હે હું તો તારી પાસે બેઠો છું. મનુષ્ય માત્રનું જીવન જ ઈશ્વર છે. જીવ માત્રનું જીવન ઈશ્વર છે. मोहे क्या तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना ही मैं को क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में. कोई क्रिया क्रियामण थी नहीं, जोग संन्यास थी मारी प्राप्ति थती નથી, ના મેં પોથી. કદાચ તમે આખી જિંદગી
દરેક શાસ્ત્રોને વાંચ્યા જ કરો, વાંચ્યા જ કરો, વાંચ્યા જ કરો, એમાં એનું દર્શન થતું નથી. તમે ક્યાંય જવું હોય સરનામું વાંચ્યા જ કરો, વાંચ્યા જ કરો તો ઘર આવી જાય. પણ સરનામામાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે પંથ કાપો તો ઘર આવે. તો શાસ્ત્રોમાં સરનામા આપ્યા છે પણ એ પ્રમાણે આપણે ગતિ કરવી પડે તો ઘર આવે ને. એટલે કે છે નામે પોથી. શાસ્ત્રો ખોટા છે એમ નથી કહેતા, વાંચવાની જરૂર છે, વાંચવા જોઈ. કારણ કે આપણા માટે ઋષિમુનિઓએ આટલી મહેનત કરી અને ગ્રંથો લખ્યા હોય, ન વાંચી તો આપણી માથે ઋષિમુનિઓનું ઋણ કાયમ રહે, કાયમ રહે. પણ નકરું વાંચવું નહીં, એનું પાલન કરવું. ગીતાજીની અંદર કીધું કે હે અર્જુન, ગાય ને ગધેડો, બ્રાહ્મણ ને સંડાળ, દરેકની અંદર મારું રૂપ જોઈને અંતરિક્ષ નમસ્કાર કરજે. જો આપને આ કબૂલ થતું હોય તો ગીતાજી વાંચ્યા પ્રમાણ છે. પણ ન્યા જો અંતરાય રહેતી હોય તો વાંચ્યાનો અર્થ ખરો કાંઈ નહીં, તો કાંઈ નહીં. એટલે નામે પોથી, નામે પંડિત. કદાચ તમે ઝાઝા શાસ્ત્રો વાંચી, જાજુ એ માહિતી જ્ઞાન ભેળું કરીને મોટા પંડિત કહેવાઓ, તો એથી કરીને પણ તમને ઈશ્વર દર્શનનો લાભ થાય નહીં. હમુનું એનું અભિમાન થાય, હું આટલું જાણું છું, મને ગીતાજીના બધા અધ્યાય મોઢે, મને રામાયણના 12 કાંડ મોઢે, ભાગવત મોઢે, આ ફલાણું શાસ્ત્ર મોઢે. પણ ભાઈ કદાચ તે મુખપાઠ કરી લીધો, એમાં તને ફાયદો હું? એમાં એ એકેય શબ્દ તારો તો નથી, ઋષિમુનિઓનો છે. હે, આપણી ઘેરે પ્રસંગ હોય અને મોહનથાળનો થાળ ઉપાડી અને બીજો કોક આગ્રહ કરે, એટલે સ્વાભાવિક જાણતા હોય તો કહી દે ને કે પારકી ઘેરે પાંસ્યો પોળો. ઘરની ઘેરે આગ્રહ કરે તો બરાબર, હા તો પારકી ઘેરે પાંસ્યો પોળો કોકને ન્યા છે ને આગ્રહ કરે છે. એમ ગીતાજી છે એ ભગવાન કૃષ્ણનું રહોડું, રામાયણ છે તુલસીદાસ કે વાલ્મીકીનું રહોડું, ભાગવત છે એ વ્યાસ મુનિનું રસોડું. અને એમાંથી આપણે એલા એક હુંડો ભજીયાનો ભર્યો અને લાડકાઈ કરી કે મને આટલું આવડે, મને આટલું આવડે. પણ એ તારી રસોઈ ક્યાં છે ભાઈ? એ રસોઈ કેની છે? એ તો ઋષિમુનિઓની ને સંતોની છે ને. હે, જો એનું અભિમાન આવે તો ન એથી મોક્ષ થાય, અધોગતિ ઉલટી થાય. લાલ કે જગતમાં જ્ઞાનીના પંથ જુદા છે, જગતમાં જ્ઞાની અને વિદ્વાનના વ્યવહાર જુદા છે. વધુ વિચારે તો મોક્ષના માર્ગ જુદા છે. નામે પોથી, નામે પંડિત, નામે કાશી कैलाश में, ના રહતા મેં શ્રી દ્વારકા, ના રહતા જગન્નાથ મેં. અને ખરેખર આ બધા સ્થાનોની અંદર લોકો જાય છે તો ખરા જ, પણ કોઈ આવીને હારા સમાચાર દીધા કે ભગવાનની દયાથી ઠેઠ અમરનાથ સુધી અમે જી આવ્યા ને અમરનાથના દર્શન કરી આવ્યા. પણ કુદરતની પ્રકૃતિનું દર્શન થયું, કુદરતી રીતે થતું શિવલિંગ એનું દર્શન થયું, પણ શિવનું ન થયું, શિવનું ન થયું. કોઈ હારા સમાચાર આપ્યા? સમાચાર તો ઓલા આપે કે જીવતા આવી ગયા, બહુ વાંધો નો આવ્યો. ભગવાનની દયાથી નંદવાણા વિના હાજા નરવા આવી ગયા. એ સમાચાર બધાએ દીધા, પણ અમને દર્શન થઈ ગયા એવું કોઈએ કીધું? નામે પોથી, નામે પંડિત, નામે કાશી कैलाश में, ના રહતા મેં શ્રી દ્વારકા, ના રહતા જગન્નાથ में. તો એ ક્યાં રહે છે કે મેં રહેતા હું વિશ્વાસ મેં. તમે વિશ્વાસ બાંધો ને તો તમારા ગામનો ઠાકર એ સાચો છે, વિશ્વાસ બંધાય તો. બાકી ગામના ઠાકર નક્કી ન થયા પછી 500 ગામમાં જ થાય. અહીં ગામના સોરાના ઠાકર નક્કી ન થયા તો પણ થાય. આ તો જે આપણા જાણીતા કહેવાય ને, આ ઠાકર તો આપણા જાણીતા, ઓલા તો અજાણ્યા. હે, જાણીતા ઠાકર નક્કી ન થયા તો અજાણ્યા કેવી રીતે થાય? હે, થાય. તો ક્યાં રહ્યો છો કે મેરે તે હું વિશ્વાસ મેં. તમે વિશ્વાસ જ્યાં બાંધો ત્યાં મારો વાસો છે.
એક બની ગયેલો દાખલો છે. જૂનો જમાનો, જે ગાડાના વ્યવહાર હતા, ઘોડાના વ્યવહાર હતા. એ વખતે ભાભો દીકરીને આણું તેડવા ગયો. આણું તેડવામાં તેથી એટલી બધી માલાફૂલી કાંઈ બહુ નહીં. એ ભાભો હોય ને એકાદી દીકરી હારે જાય અને બાઈને તેડી આવે. એટલે ભાભોને એક દીકરી ગયા વહુને આણું તેડવા. દીકરી બચપણથી ભક્તિશાળી, શિવની પૂજા કરે, શિવની ઉપાસક. દર્શન કર્યા પછી જ મોઢામાં પાણી સવારમાં પીએ એવો નેમ. એટલે વળાવા ટાણે દીકરીની માએ ભાભાને કીધું કે બાપા, અમારી દીકરીને પહેલેથી બચપણથી ભગવાન શિવના દર્શન કરવાનો નિયમ છે, એટલે જરાક સવારમાં થોડોક મોકો આપી દેજો, એટલે એવું ફટાફટ દર્શન કરી આવશે. પછી તમે જે કહેવો એ કામ બધું કરી દે હે, પણ રોજ સવારે એક આટલો મોકો દર્શન થાય એટલો આપજો. હા, નહીં તો સારી વાત, ભગવાનના દર્શન ક્યાંથી ને એ નિયમ હોય તો સારું એમ ઉપરથી કીધું. પણ ભાભો હામા કાંઠાનો, આ કાંઠાનો નહોતો, હામા કાંઠાનો. આ લપ પોહાય આપણે સવારમાં વાહિદાન શિરામણ ને કામે જવું ને ફલાણું ને ઢીકડું, માણસો ખોટી થતા હોય નહીં હોય. શ્રાવણ મહિનાને સોમવારે જાય એ બરાબર, પણ કાંઈ રોજ રોજ દર્શન તો હોળ કહેવાય. જોયું જાય છે હવે કેમ થાય છે મનમાં મનમાં. અને સાસુ કે દીકરીને માં કે જો રસ્તોય તમારે લાંબો છે અને બપોરનું ટાણું થાય, ફલાણે ઠેકાણે શિવ મંદિર આવે છે, ત્યાં ઢાળો કરજો, ત્યાં રોકાઈજો. એટલે જરાક અમારી દીકરી દર્શન કરીને પછી ભાતું લે આવી. એ રસ્તામાં હોળ દર્શન કરવાનું. હા, એમ કરશું હો. બાપે ગાડું જવા દીધું. એ મંદિરે વહી ગયું ને ગામે વહી ગયું ને બહુ ને એમ કે બીજે ક્યાંક મંદિર આવશે, ત્યાં બાપા છોડશે. ભાભો ક્યાંક નદી આવી, નદીને કાંઠે ગાડું છોડ્યું. પણ ગાડું છોડ્યા પછી વિચાર આવ્યો કે આ દર્શન કર્યા વિના આ બાઈ ખાહે નહીં, ત્યાં સુધી મારે ન ખવાય. દર્શન કર્યા વિના આ ખાહે નહીં, ત્યાં સુધીમાં આ તો હરી લપ કહેવાય. પણ હવે આનું શું કરવું? એટલે ગાડું છોડીને નદીને કાંઠે આ ઘેરો હાલ્યો ગયો. તે ઓલા મરણ હરણ થાય તે વિધિ કરવા જાય ને, લોટકા હોય ને, એ નદી કાંઠે કોઈ કે વિધિ કરેલી, લોટકો પડેલો. એ લોટકાને ધોળ ભૂહી સફેદ કરી નાખ્યો અને ઊંધો વાળીને આમ શિવલિંગ જેવું બનાવી દીધું ને માથે વગડાવ ફૂલ ચડાવી દીધા ને શિવલિંગનું થાળું બનાવી દીધું. પછી ભાભો આવ્યો. છોકરીને કે જો તાર ભાભીને કે પણ એ શિવલિંગ છે, દર્શન કરી આવે, પછી આપણે ભાતું ખાઈ લઈ જાઓ. આ તો બિચારી બાઈ છોકરીને આરે ગઈ ને દર્શન કર્યા. ઓહો, મારો નાથ અહીંયા બિરાજે છે નો. ઓહો, ધનગડી ધનભાઈ, કેટલી સુંદર જગ્યા છે, કેવું પવિત્ર સ્થાન છે, નદીનો કાંઠો, ભગવાન તો અહીંયા બિરાજે છે. ભાવથી પ્રેમથી પૂજન કર્યું, દર્શન કર્યા. એણે તો આવીને ભાતું ખાઈ લીધું, ઘડીક વિશ્રાંતિ લીધી, વળી ભાભે ગાડું જોડ્યું. પણ દા જોડ્યો ભાભો ખરેખરો. રસ્તાને કાંઠે એ શિવલિંગ એણે જ બનાવેલી અને એની માથે વીલ જાવી દે, આ તારો શંકર. પણ જેવું લિંગ ઉપર ગયું વીલ અનસોટી ગયું, હલે ચલે. દાંડાને ગડદા પાટું કરીને ઠાક્યો પણ હલે તો થાય ને. વીલ નીચે નજર કરે તા લોહીની શેડ્યું ફૂટે. હા હા, તો ગજબ થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવી ગયો કે આ દીકરીએ દર્શન કર્યું એનો પ્રભાવ છે કંઈક. હેઠો ઉતરી પાઘડી ઉતારી અને ઓલી બાઈને પૈગે લાગ્યો, માવડી આ તારા શંકરને કંઈક સમજાય, નકર કંઈક ગાડું હાલવાનું નથી. આને કે એ અલારની અંદર ક્યાંક લોટકેશ્વર કે પ્રગટેશ્વર મહાદેવ હજી છે ને હજી લિંગ ઉપર શિવ આંકો છે. એક બની ગયેલી હકીકત છે, દ્રષ્ટાંત નથી.
એટલે તમે જ્યાં વિશ્વાસ બાંધો ન્યા ઈશ્વર છે. આ એનું એક પાકું ઠેકાણું. પછી તમે જેવા રૂપે ભજો એવા રૂપે છે. ઈશ્વરનું કોઈ નામય નથી ભાઈ, નથી કોઈ રૂપ, પણ તમે જે નામે તમે જે રૂપે નક્કી કરો એ રૂપે ને એ નામે ઈશ્વર છે. જેવો તમારા પ્રાણની અંદર, દરેકના શ્વાસની અંદર સોહમ શિવ ફડાકા મારી રહ્યો છે. દરેકના પ્રાણમાં સોહમ શિવ ફડાકા મારી રહ્યો છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે દેહો દેવાલય પ્રોક્ત સજીવ કેવળ શિવ તજેત અજ્ઞાન નિર્માલ્યમ સોહમ ભાવેન પૂજ્યેત. શાસ્ત્રકારો કહે છે. બ્રાહ્મણો રોજ ભગવાન શિવના મંદિરમાં જઈને સ્તુતિ બોલે છે. વેદોક્ત સ્તુતિ છે. કેવી? વેદોક્ત, વેદની સ્તુતિ છે. આત્મા ત્વમ ગિરિજા મતિ સહસરા પ્રાણાહા શરીરમ ગ્રહમ પૂજા તે વિષ્યો ભોગ રચના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતિ સંસારો પ્રદ્યો પ્રદિક્ષણ વિધિ સ્તોત્રાણી સર્વગીરો યદ્યપિ કર્મ કરો દખિલન શંભુ દ્વારા ઘનમ. બ્રાહ્મણો રોજ ભગવાન શિવના મંદિરમાં જઈને આ સ્તુતિ બોલે. શું કહે છે? આત્માત્વમ, મારો આત્મા એ જ ભગવાન, તમે શંકર છો. આત્માત્વમ ગિરિજામતી, મારી જે મતિ છે એ ગિરિજા પાર્વતી છે. સહસરા પ્રાણાહા, મારા બે પ્રાણ છે એ કાર્તિક સ્વામી અને ગણપતિ છે. પ્રાણાહા શરીરમ ગ્રહમ, મારું જે શરીર છે, દેહ છે એ ભગવાન તમારે રહેવા માટેનું ઘર એટલે મંદિર છે. શરીરમ ગ્રહમ પૂજા તે વિષ્યો ભોગ રચના, જે હું ખાઉં છું પીઉં છું એ બધી પૂજા તમને ચડી રહી છે. કે બાપાને 3-4 દીકરા, 3 ધોડતા આવ્યા, એણે પાણી પાયું, ચોથાએ આવી ગયો પણ સમસી રેડી, પછી ઈ ગળે ઉતર્યું. શંકર વયા જાય ને એટલે ગળતી સડે જ નહીં. હો વાતની એક વાત, શંકર નીકળી ગયા પછી ગળતી કેને ચડે? હે, પીનારો વયો ગયો. એટલે ખાઓ પીઓ એને પૂજા સડી રહી છે. એટલે મહાપુરુષોએ સંતોએ નિશોડ કાઢીને કીધું કે તમારે ભગવાનને રાજી કરવો હોય ને એનો આશીર્વાદ લેવો હોય તો લેવાય તો રામ નામ લેજો ને દેવાય તો કોકને ટુકડો દેજો. હીરા જેવી વાત મેદાનમાં પડી, તમારાથી લેવાય તો લઈ લેજો. તુલસી यह संसार में कर लेना दो काज, देने के टुकड़ा भला और लेने को हरिनाम. कबीर के कमाल को 2 बाता सीख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को खानारो કુદરત પોતે છે. પણ જ્યાં ગળતી સડે ત્યાં કોઈ ચડાવતું નથી, ત્યાં કોઈ ચડાવતું નથી. ઘરમાં વૃદ્ધ મા બાપ હોય ને પાણીનો લોટો માગે તો આવડું ડાયસ્યું નાખે, બાળ્યા મેલે ને બાળે પાણી ભરી દે. અહીંયા બેઠા બેઠા તૈયાર થઈ ગયા. જો મારે જવું શંકરને મંદિરે, ભાઈ અહીંયા જ ગળતી ચડાવી દે ને, આગળ ગટગટાવીને પી જાય. હે, અહીંયા જ ગળતી ચડાવી દે. શાસ્ત્રકારો કહે છે પૂજા તે વિષ્યો ભોગ રચના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતિ. એનું ભજન કરતા કરતા હોઈ જાય એટલે 8 કલાકની નિંદર, 8 કલાકની સમાધિ થઈ ગઈ. સંસારો પ્રદ્યો પ્રદિક્ષણ વિધિ, જ્યાં આલુ સાલું ત્યાં બધે તમને જ પ્રદિક્ષણા થઈ રહી છે. કારણ કે જગમે જગા ન કોઈ, જ્યાં ઈશ્વર ના હોય બ્રહ્માનંદ સુન સોઈ સત્ય વાક્ય હે મેરા. કોઈ એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં એનું અસ્તિત્વ ન હોય. સર્વથળે એનો વાસો છે. સંસારો પ્રદ્યો પ્રદિક્ષણ વિધિ સ્તોત્રાણી સર્વગીરો, ભાવથી પ્રેમથી કાલી ઘેલી ભાષાની અંદર જે એના ગુણ ગાવ એના બધા સ્તોત્રો જ છે. જે એના કાનેથી અવાજ સંભળાય અવાજ કરનારો કુદરત પોતે છે. યદ્યપિ કર્મ કરો દખિલન શંભો દ્વારા ઘનમ, જે નાના મોટા તમારા ધંધા વ્યવહારના કામ કરો છો એ પણ ઈશ્વરની સેવા છે. હું દીકરા માટે કમાઉં છું પણ દીકરામાં કોણ બેઠો છું? દીકરા માટે નહીં, મારા નાના ભગવાન માટે કમાવશું એવો ભાવ રાખો એટલે તમારો ધંધો એ સેવા જ થઈ ગઈ. તમારો ધંધો એ સેવા જ થઈ ગઈ. પણ એ ભાવ ક્યાં?
એ સમજણ ક્યાં? હે, આ બહેનોને સવારમાં વહેલું ઉઠવું, કામ તો કરવું જ, પણ એવો ભાવ રાખે કે હમણાં અમારા ભગવાન બધા નાના મોટા ઉઠશે, એને માટે રોટલી બનાવી રાખી, એને માટે ચા કરી રાખી, દાંતણ પાણીનો લોટો તૈયાર રાખી, નાવાનું પાણી ગરમ રાખી, અમારા ભગવાન હમણાં ઉઠશે તોય કરવું. તો એક તો એનું કામ અને એ સેવાના રૂપમાં ફરી જાય, સેવાના. પણ હમણાં રોયા ઉઠશે, એકને ઓલું ગુડવું જોઈએ, એકને ઓલું ગુડવું જોઈએ, એકને ઓલું ગુડવું જોઈએ, એકને આ જોઈએ, ઓલો તો રોયો ઘડી ખમશે નહીં, તોય કરવું, તોય કરવું, કરવું એ તો કરવું જ, પણ ભાવનો ફેર થઈ જાય ને. પણ સંતોના સમાગમીના ભાવ ફરે નહીં, એટલે કરવાની જરૂર છે ભાઈ સાહેબ, એટલે સંત સમાગમની જરૂર છે, એટલે સત્સંગની જરૂર છે. નકર આમને ઉજળ બમ જેવા જ રહેવું. જો સમજણના ઘરમાં ન આવ્યા તો આવા ને આવા ઉજળ બમ જેવા જ રહેવું. અને કર્મમાંથી છૂટવાને બદલે મનુષ્ય અવતાર પૂરો થાય ને ત્યાં કર્મના પોટલા ને પોટલા બંધાઈ જાય, અસંખ્ય ને અપાર, પછી ભોગવે છૂટકો આવે એવું, છેડો આવે એવું નથી. એટલે રાયડું નાખી નાખીને સંતો કહે છે કે આપ ભેદને સમજી તમારા સાલું વ્યવહાર કાળની અંદર તમારે ક્યાંય ભાગી જવું નથી, કાંઈ મૂકી દેવું નથી, કાંઈ બીજું કરવું નથી. લુગડામાંય કાંઈ ફારફેર કરવાની જરૂર નથી. તમે ઇન્સર્ટ માર્યું એટલે ભગવાન ના ન પાડે કાંઈ ઇન્સર્ટમાં પહેરીને માળા ફેરે તને નહીં દર્શન દો, એવું કાંઈ નથી. લાંબા જભાવાળાને મરી જાય એવું કોઈ કીધું છે? ના રે ના, ભાવની કિંમત છે, કિંમત હૃદયના ભાવની છે. ઉપરના આસારોની કાંઈ જ કિંમત નથી, હૃદયના ભાવની કિંમત છે. કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, સબ શ્વાસન કી શ્વાસ મેં, દરેકના પ્રાણની અંદર સોહમ શિવ ફડાકા મારે છે. એને નરસિંહ મહેતાએ ગાયું, નિરખરે ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો, તેજ હું એવો એક શબ્દ બોલે, ઈ નાથના ચરણમાં ઈ સુચરણ હું, અવર ન દેખું કોઈ એની તોલે. જગતમાં એની તોલે કોઈ નથી. હવે નરસિંહ મહેતાએ વેરો ભીરો હોય કે ન ભીરો હોય કોને ખબર છે, પણ તમે પૂછો જુનાગઢ નરસિંહ મહેતાનું, નવાબનું નહીં, એલા નવાબનું નહીં કે ના ના નરસિંહ મહેતાનું. હવે એણે વેરો ભીરો હોય કે ન ભીરો હોય કેને ખબર, તો એનું નરસિંહ મહેતાનું જુનાગઢ. વીરપુર જલાબાપાનું, ઠાકોર સાહેબનું નહીં, એ ખબર નથી. આ તો બસ સ્ટેન્ડમાં બોર્ડ લાગી ગયું જલાબાપાનું વીરપુર. લે હવે એ ક્યાં વીરપુરના ધણી હતા ભાઈ? હે, વીરપુરના ધણી હતા. પણ જોવો સંતોની કમાઈ નજરો નજર દેખાય છે, પ્રગટ પ્રમાણ જોવા મળે છે ને, તોય જીવને એમ નથી થતું કે ઈશ્વર ભજનનો મહિમા કેટલો છે, એના નામનો પ્રતાપ કેવડો છે, નામનો મહિમા કેવડો છે, સદાય એમાં ધ્યાન જીવ દેતો નથી. એટલે જો આ દ્રષ્ટિ બતાવનાર કોઈ સંત મળે તો દરેકના ઘટની અંદર, દરેકના પ્રાણની અંદર અખંડ પરમાત્માનો શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે વાસો રહેલો છે. પછી એને રામ કયો, કૃષ્ણ કયો, હરિ કયો, નારાયણ કયો, અલ્લાહ કયો, ગોડ કયો, જરથોસ્ત કયો, જે નામ લ્યો એ 1000 નામનો નામી એક જ છે. 1000 નામનો નામી એક જ છે. નામથી કોઈ દિવસ ઈશ્વર વિશે વાદ ન કરવો કે અમે રામના ભગતને, અમે કૃષ્ણના ભગતને, અમે શિવના ભગતને, અમે ગુરુના ભગતને, અમે ઓના ભગતને, અમે ઓના ભગતને. જે નામ લ્યો એ ઈશ્વર એકનો એક જ છે. બીજો નથી લેવા ક્યાં જાઓ? બીજો સેજ નહીં તો લેવા ક્યાં જાઓ ભાઈ? ઈશ્વર કોઈ શેષ ગણેશ મહેશ રटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, पण सब पंथ ग्रंथ छोड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया. ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया. कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, जब व्यापक रूप पिछान लिया तो मेरा भ्रम का बंडा फोड़ दिया. ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया. जे नाम लियो ए नामे नामी ચૈતન બ્રહ્મ એકનો એક જ છે. આ સમજાય ને તો ભટકાર મટે એવું છે. એની સમજવાને માટે જ બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાપુરુષના ચરણ સેવવાનો આદેશ વેદ શાસ્ત્ર અને પુરાણો કરે છે. ભાઈ
એટલે ભગવાન કે સંતન કે સેવક જગ में સો મુજ સેવક ભારે. જે સંતનો સેવક છે એ મારો જ સેવક છે. બ્રહ્માનંદ સંત જન જગમાં બધા ભવ દુઃખને ટારે. જો કોઈ સંત મળી જાય તો બધા ભવ દુઃખનો અંત આવી જાય, બધા ભવ દુઃખનો છેડો આવી જાય. એટલે સારામાં સારી પળ અને સારામાં સારો યોગ હોય તો કયો છે કે જ્યારે આ જીવનની અંદર આપને સંત મળવું થયું, સંતોનો સમાગમ થયો. જગદગુરુ શંકરાચાર્ય જે ભગવાન શિવનો અવતાર કહેવાતા હતા, એણે મનુષ્યના 3 મહદ ભાગ્ય કહ્યા. પેલું મનુષ્ય દેહ મળ્યો, બીજું કે આ જગતની અંદર મનુષ્ય દેહ કરીને સંતનો સમાગમ થયો, એ બીજું મહદ ભાગ્ય. અને મોટામાં મોટું મહદ ભાગ્ય જગદગુરુ શંકરાચાર્ય એ કીધું કે સંત મળ્યા ને એની કૃપા જેના ઉપર થઈ, એથી મોટું મહદ ભાગ્ય જગતમાં કોઈ નથી. અને નથી એટલે સારામાં સારી પળ, સારામાં સારી ઘડી સંત મળવું થયું, એ સારામાં સારી ઘડી છે, સારામાં સારી પળ છે. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધાયથી આનંદય પાર. દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. હરિજન સે હરિસર ખાયેલી, એને મળી લેવું મરજાદ મેલી. હરિજન સે હરિસર ખાયેલી, એને મળી લેવું મરજાદ મેલી. એને મળી લેવું મરજાદ મેલી. થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી, થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. સંત શરણે જઈએ તો સુખ ઘણું, ડગલે ડગલે ફળ યજ્ઞ તણું. સંત શરણે જઈએ તો સુખ ઘણું, ડગલે ડગલે ફળ યજ્ઞ તણું. એની સેવાના ફળ શ્યાર ભણું, એની સેવાના ફળ શ્યાર ભણું. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. સંત મળે તો ભવ દુઃખ દૂર પડે, પરમારથ પણે પરિબ્રહ્મ મળે. સંત મળે તો ભવ દુઃખ દૂર પડે, પરમારથ પણે પરિબ્રહ્મ મળે. એનું 184 નું ગમન ટળે, એનું 184 નું ગમન ટળે. ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા. અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા.
સંત વૈકુંઠપતિ ને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા, સંત વૈકુંઠપતિ ને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા, એવા સંત નથી હરિથી ન્યારા, એવા સંત નથી હરિથી ન્યારા, ધનયાજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા, અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા, કહે પ્રીતમ પૂર્વના પુણ્ય ફળ્યા, જેને આંગણે હરિજન આવી મળ્યા, કહે પ્રીતમ પૂર્વના પુણ્ય ફળ્યા, જેના આંગણે હરિજન આવી મળ્યા, એને ઉર્યાનંદ ના ઓઘવળ્યા, એને ઉર્યાનંદ ના ઓઘવળ્યા, ધન આજ ઘડી સંત બધારી પ્રેમે પાવન કીધા, અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા, અતિ આનંદ અપાર દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. સારામાં સારી પળ અને સારામાં સારો સમય ધન આજ ઘડી સંત પધારી પ્રેમે પાવન કીધા, જેનું દર્શન દુઃખ નિવારણ છે, જન્મ મરણનું કારણ મટાડનાર છે, અને એના દર્શન માટે કેવડા કેવડા ભોગ આપીને પણ તે ધ્યેયને હાંસલ કરવાવાળાએ કરી લીધો છે. ધન આજ ઘડી સંત બધારી પ્રેમે પાવન કીધા, અતિ આનંદ અપાર કે દયા કરીને અમને દર્શન દીધા. તોરલબાઈ સ્નાન કરવા બેઠા છે, જેસલ ડાયરો કરીને બેઠેલ, ને તોરલબાઈના વખાણ કરે કે જો આવા સતી મને ન મળ્યા હોત તો માથા પસાડીને મરી જાત, મને ભક્તિનો માર્ગ દેખાડ્યો. અને તોરલબાઈને ગુરુએ કીધેલું કે આ ઠૂઠું ખોડ્યું છે એમાં કોટા દેખાય ને તો એ માનજે કે મારી અહીંયા ભગવાન આવ્યો. કોઈક ડોકું કાઢીને વયું ગયું ને ધ્યાન કર્યું, કોટા ફૂટેલા જોયા એટલે એમને ભીને પોતીએ ભાગ્યા પછવાડે. આગળ નીકળી ગયેલા ભગવાન દર્શન કરીને કે પ્રભુ સ્નાન કરતી હતી ઉતાવળે, કે દેવી મારે તો એટલા પૂરતું જ કામ હતું. દર્શન કરીને પાછા ભીને પોતીએ ધોડ્યા. એટલે ડાયરો કે તો આ સતી મહાન ને હવે આને લાજ મરજાદની કાંઈ ખબર છે, હું તમે એટલા બધા જેસલજી તોરલના વખાણ કરો છો. જેસલને ભોંખ ઉતરવી પડી. ડાયરો વિખાઈ ગયો. તોરલબાઈ આવ્યા, અંદર વસ્ત્રો પહેરવા ગયા એટલે જઈને જેસલે કીધું કે દેવી તને હું કહું, હું તો તારા વખાણ કરું છું. અને આમનમ ભીને પોતીએ આટલો બધો ડાયરો બેઠો કે ના હું નીકળી ત્યારે કોઈ નહોતું, હું નીકળી ત્યારે કોઈ નહોતું, હું કોઈ નહોતું. કેટલા માણસો બેઠા તારા વખાણ કરું, મારે ભોંખ હતોરી તને કહું છું. બહુ જેસલજી મીંડા કહેવા. તે તોરલ કે શું કરું જેસલ, વ્રેસોટી વરમન ગઈ લજાનર મોરી હાથ, આવેલા અભ્યાગતને મોડા કેમ મળી જાતો તો મારો સરગા પરનો સાથ. હવે તારા ડાયરાને આબરૂ લાખવા જાવ તો મારો 3 લોકનો નાથ હોયો જતો. હે તો કેટલા બિચારા આબરૂમાં રહી ગયા. આબરૂ હાસવામાં, માન હાસવામાં કેટલાય સંતો સેટા રહી ગયા. અંતરંગ નો થઈ ગયા, એ નો થઈ ગયા. આ તો આડો આડ મળી લે એની વાતો છે. હરિજન છે હરી સરખાયેલી, એને મળી લેવું મર્યાદા મેલી.
જો ભક્તિપદનો લાભ લેવો હોય તો જગતની માન મર્યાદા આબરૂ સામે જોવા જાઓ તો કોઈ દિવસ તમે ભક્તિ કરી શકો નહીં, કારણ કે જગત તો બે મોઢાળી બંબોઈ છે. તમે સારું કરશો તોય તમારી વાતો કરશે અને ખરાબ કરશો તોય જેનો સ્વભાવ જ વાતું કરવા. એકે રીતે ભગવાન રામ એટલા મર્યાદા પુરુષોત્તમ રહ્યા તોય એને મેણા ટેણા જગતે માર્યા ને. ઓલા ધોબીએ શું કર્યું? હે, જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ અવતાર કહેવાય એનાય સેબકા જોયા. એટલે જગત છે એ બે બોડાળી બંબોઈ છે. જો તમે 5 પૈસા વાપરીને પરમારથ કરો તો કે ફૂલણીઓ છે, સકી ગયો છે. કાંઈ ન વાપરો કે હાવ લોભીને પેટનો કોઈ દી કાંઈ કાઢ્યું. હે, બહુ બોલો તો ભગભખિયા કે, ન બોલો તો મૂંગા કે, ક્યાંય આવો જાઓ તો કે રખડું પેટના છે, ક્યાંય ન જાઓ કે ઘર ઘૂસલા છે. શિંગડે જાલો તો ખાંડા ને પૂછડે જાલો તો બાંડા. જગતને એકય દ્રષ્ટિએ પુગાય એવું, પણ મુજે હે કામ ઈશ્વર છે, જગત રૂઠે તો રૂઠન દે. હરિજન છે હરી સરખા એલી, એને મળી લેવું મર્યાદા મેલી, તો થાય અરસ પરસ આનંદ રેલી. જેણે જગતના માન મર્યાદા મેલી સંતોને ભાવથી સેવી લીધા એ જગતમાં ધન્ય બની ગયા. અટાણે તો હારો સમય છે ભાઈ. જે દે આભડ શેઠની ફૂલ સત્તા હતી તે દિવસે ઉગારામ બાપાના શરણે જાવું, એનો સમાગમ કરવો બહુ અઘરો વિષય હતો. તો ધન્યવાદ આ બધા બુઢિયાઓને દેવાય. હું તો એમ કહું છું એ સમયની અંદર થોરની વાયડું માથા ભરાવ્યા કહેવાય ને. થોરની વાયડું માથા ભરાવ્યા કહેવાય, ધન્યવાદ કહેવાય. એ ભાવ પ્રેમ વગર થઈ શકતું નથી નથી અને નથી ભાઈ. સંત શરણે જઈ તો સુખ ગણું, ડગલે ડગલે ફળ યજ્ઞ તણું, એની સેવાના ફળ શાર ભણું. સંતોનો સેવા કરતા સમાગમ કરતા ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ શાર પુરુષાર્થની સિદ્ધિ સેજે પ્રાપ્ત થાય. ભગવાન ગાયો સારતા જંગલમાં વયા ગયા. ગોવાળિયાઓ કે ભૂખ લાગી, ક્યાંય બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરે અહીંયા જાઓ. ગોવાળિયાઓએ કીધું કે ભગવાન કૃષ્ણ પધાર્યા છે ને ભૂખ બહુ લાગી, કંઈ આપો, કે યજ્ઞ પૂરો થાય ને ત્યારે આવજો. જરૂર આપશું, પણ હજી યજ્ઞ અધૂરો છે. ગોવાળિયાએ જઈને ભગવાન કૃષ્ણને કીધું કે યજ્ઞ પૂરો થાય તો આપશે, હવે ત્યાં સુધી ખમાય એમ નથી, ભૂખ લાગી બહુ. હવે સ્વાહા કઈ થઈ રહેતું હોય કે ઘીરે વયા જાઓ. ગોરાણીઓને મારામાં બહુ પ્રેમ છે. ગોરાણીઓને જઈને ગોવાળિયાઓએ કીધું કે ભગવાન કૃષ્ણ પધાર્યા છે ને ભૂખ બહુ લાગી છે. કોઈએ કાંઈ નામ સાંભળતા ગાંડી થઈ ગઈ. તૈયાર થઈ નવા કપડાં પહેરી અને થાળ ભરી માથે રૂમાલ ઢાંકીને નીકળી. બ્રાહ્મણો કે ક્યાં જાઓ છો? કે ભગવાનને જમાડવા. કે પણ યજ્ઞ અધૂરો છે, અહીં વરુણીમાં તમારી જરૂર પડશે. કે પણ યજ્ઞ ભોગતા 3 લોકનો નાથ, જેના હારું યજ્ઞ કરો એ તો આવ્યો. એ હવે અધૂરો કેવો? તમ તારે કરો, અમે જઈશું. નગર પતિનો ત્યાગ કરવામાં દોષ લાગે. ભગવાનને અર્થે ત્યાગ કર્યો તો દોષ તો ન લાગ્યો, પણ ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ ચાર પુરુષાર્થની સિદ્ધિ અને સેજે પ્રાપ્ત થઈ ગઈ અને ભગવાનને જમાડ્યા ને ત્યાંથી એની માથે વેઠ ઉતરી ગઈ. પછી જ્યાં સોરાસી હોય અહીંયા બ્રાહ્મણો રાંધવા જાય. સવારમાંથી ડુહા ધોકાવતા, પરસેવે રેબજેબ તમાકુ સોળતા, લાડવા તૈયાર કરે એટલે બપોરે ગોરાણીઓ તૈયાર થઈને જમી આવે. એની માથે ભગવાને વેઠ ઉતાર નાખી. ચાર પુરુષાર્થની સિદ્ધિ સેજે પ્રાપ્ત થઈ. સંત શરણે જઈએ તો સુખ ગણું, ડગલે ડગલે ફળ યજ્ઞ તણું, એની સેવાના ફળ શાર ભણું. સંત વૈકુંઠ પતિને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા. ભગવાનને જેટલા સંતો વાલા ભક્તો વાલા એટલું બીજું કાંઈ નહીં, એટલું બીજું કાંઈ વાલું નથી. એના માટે નરને સિંહ બન્યો હોય તો ભગત હાટું થઈને, વામન બન્યો હોય તો અરે મત્સ્યા અવતાર શા માટે? ભક્તના ઉદ્ધાર માટે. વરાહ અવતાર એટલે ભૂંડનો, જેને જોઈને આપને ચિતરી ચડે, ભૂંડનો વરાહ અવતાર લીધો. શા માટે? ભક્તના ઉદ્ધારને માટે. કેટલા એને ભક્તો વાલા છે. શેનો ભગત થઈ ગયા? શેન ભગતના સંશય ટાળવા હરી આપે બિના નાય.
સેન ભગતનું સંકટ ટાળવા હારુંથી નાય બન્યા, હજામ બન્યા અને ભગતને બદલે જઈને પોતે રાજાને દાઢી કરી આવ્યો ભગવાન. મોડો મોડો ભગત યોગ સંતોના મહેમાન હતા, રાજાને કહે અને બહુ મોડું થઈ ગયું, માફ કરજો, હું તો તમારો સાકર કહેવાક, પણ ગાંડા હજી દાઢી કરીને તો જાશો? કે ના ના, હું તો સંતો મહેમાન હતા એટલે હજી આવું શું મોડું આજ થઈ ગયું. કે પણ તું જ હતો, પણ અમારી દાઢી તો જ કરેલી નથી. દાઢી કરેલી છે કે પણ હું રાજા આવ્યો નથી. કે તો કોણ? કે હું જેનું ભજન કરું એ. કે તારી વાત હાસી, મજા બહુ આવતી હતી, એનો હાથ હટતો હતો ને, મજા બહુ આવતી હતી. હે, દાઢી કરવા ગયો ભગત હાટુથી. હવે તમારે કોઈ વાણંદ મિત્ર હોય અને એને બેદી ગાયમ જવું હોય અને તમને એમ કે મારી દુકાન 1% જ હાસવજે, 1-2 દાઢી તને આમથી ફાવે જ છે જ, કરી દો. હે, કરી દો. હવે એ બીજું કામ છે ને ભાઈ, કાંઈ હું કોઈની દાઢી કરું? હે, તે આન શરમ નહીં આવી હોય? કેટલા ભક્તો વાલા, આમ જુઓ તમે, પ્રમાણ જુઓ. સંત વૈકુંઠપતિને અતિ પ્યારા, સંત બ્રહ્માનંદ રસ પીનારા, સંત નથી હરિથી, સંત હરિથી જરાય જુદા, જરાય ન્યારા નથી. સંત મળે તો બહુ દુઃખ દૂર પડે, સંતનો સમાગમ થાય તો બહુ દુઃખ ટળી જાય. બહુ દુઃખ દૂર પડે, પરમાર્થપણે પરિબ્રહ્મ મળે, એની કૃપાથી પારબ્રહ્મ સ્વરૂપની ઝાંખી થાય અને એનું લક્ષ 84નું ગમન ટળે, 84નું ગમન ટળી જાય. કહે પ્રીતમ જેના પૂર્વના પુણ્ય ફળ્યા, એના આંગણે હરિજન આવી મળ્યા. જેનું પૂર્વજન્મનું પુણ્ય ફળ્યું હોય ને એને સંત સમાગમ ગમે, એને આ સંતોના આગમન થાય. કહે પ્રીતમ પૂર્વના પુણ્ય ફળ્યા, જેને આંગણે હરિજન આવી મળ્યા, એના ઉર આનંદમાં ઓઘ વળ્યા. એના ઉરની અંદર એટલો આનંદ થયો, એટલું જીવનમાં મજા આવી ગઈ કે શેનશાના શેનશાને આનંદ ન હોય ને એ ભગવાનના ભગતને હોય. શેનશાના શેનશાને જે આનંદ ન હોય એ આનંદ એના પરમ ભક્તને હોય છે. એટલા માટે જીવનની અંદર સંત સમાગમ કરી ઈશ્વર ભજનનો માર્ગ પકડી અને દેહે કરીને જેટલું ઈશ્વર ભજન થયું એ આપણી મૂડી હુવાંગ છે. બાકી કોઈ આજ ગયા, કોઈ કાલ ગયા, કોઈ જાવન કા તૈયાર ખડા, નહીં કાયમ કોઈ મુકામ યહાં, સિરંજ કાલ સે ઓહી રિવાજ રખા. દરેકનો એ જ રસ્તો છે. જેનો સમય પૂરો થાય અને સણમંગુર દેહ ગમે એને છોડી દેવો પડે ભાઈ. રાજા હોય, રંક હોય, ગરીબ હોય, તવંગર હોય, સંત હોય, મહાત્મા હોય, પીર હોય, પેગંબર હોય, ઓલિયા હોય, દરેકને દેહ છોડી દેવો પડે. એ અફસોસ નથી, પણ કમાઈ કરીને જાય એની બલિહારી છે. ઈશ્વર ભજનની કમાઈ કરીને બાપા જાય એની બલિહારી છે, એના જન્મ સફળ છે. એટલે ભાવ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ રાખી ઈશ્વર ભજનમાં મનને જોડવું, બસ એ જ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ને સારામાં સારો ઉપાય છે. હવે નહીં મારા દૂર કરો ને, હવે નહીં મારા દૂર કરો ને, પ્રગટો વિનય વિચાર ને પ્રભુ, પ્રગટો વિનય વિચાર ને. જય જય ભગવંત ગુરુ આપને. મન મંથન કરી નમ્ર બનાવો, મન મંથન કરી નમ્ર બનાવો, આપો નવનીત જ્ઞાન ને પ્રભુ, આપો નવનીત જ્ઞાન ને. જય જય ભગવંત ગુરુ આપને. ટાળો ત્રિવિધિના પાપને, ટાળો ત્રિવિધિના તાપને. જય જય ભગવંત ગુરુ આપને. પ્રશ્ન મિટાવીને દયા પ્રગટાવો, પ્રશ્ન મિટાવીને દયા પ્રગટાવો, નિત્ય જપાવો જાપને, નિત્ય
નિત્ય જપાવો જાપને જય જય ભગવંત ગુરુ આપને ટાળો ત્રિવિધિના પાપને જય જય ભગવંત ગુરુ આપને ભેદ મીટે પણ હું આપનો છું ભેદ મીટે પણ હું આપનો છું મારા કહું કે આપને વાલા મારા કહું કે આપને જય જય ભગવંત ગુરુ આપને ટાળો ત્રિવિધિના તાપને જય જય ભગવંત ગુરુ આપને તરંગ સમુદ્રનો સમુદ્ર નયનો તરંગ સમુદ્રનો સમુદ્ર નયનો લાભો વખાણો યમાપને લાભો વખાણો યમાપને જય જય ભગવંત ગુરુ આપને ટાળો ત્રિવિધિના તાપને ટાળો ત્રિવિધિના તાપને જય જય ભગવંત ગુરુ આપને જય જય ભગવંત ગુરુ આપને સદગુરુ દેવ